आज कौन से दृढ़ विश्वास प्रभु ऊपर अच्छी कि आमे कौन विश्वास करुचु प्रभु आम संकट रु आम को उद्धार करें से संभाळे से आम मानकर जत्न नेबे आमे कौन तांको प्रशंसा करुचु जीसुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नाम रे आपन को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूछि। मोर विश्वास प्रभुଙ୍କ दया और अनुग्रह रु आपन निश्चय भल थिबे और टीवी स्क्रीन रे ए कार्यक्रम देखुथिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुथिबारु मो धन्यवाद दिए। आपन को मतामत निश्चय आमान को जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करुछंती। मु सेमान को विशेष करी धन्यवाद दिए। जदि आपन ए पर्यंत आमको फोन करनाहांती आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। एई कार्यक्रम मध्य दे आपन सहित साक्षात करिवार सुयोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपन को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आमे गत पाठ रे आलोचना करिथिलु जे दाऊद ईश्वर को महानता घोषणा करुछंती ओ आशीर्वाद निमंते प्रार्थना करुछंती। यह कहे जे ईश्वर जी आम प्रशंसा और उपासना पाइबा निमंते योग्य अटंती और से आम प्रार्थना शुणती। आमे जितेबाला गीत 68 और 69 प्रति दृष्टि दो एक कथा लक्ष्य करू जे दाऊद आनंद रे प्रशंसा करी कहउछंती ईश्वर मोर उद्धारकर्ता से मोर रक्षक से मोर जोगानकारी। दाऊद जने राजा हेले मध्य निजर बोली किछि मने करू नथिले। जहा तांको पाखरे अछि से जहा किछि अटंती सबु प्रभुଙ୍କ दया और अनुग्रह बोली भाबुथिले। ईश्वरଙ୍କ शक्ति और पराक्रम निमंते तांको प्रशंसा करुछंती। ईश्वरଙ୍କ महानता को प्रकाश कला बेले निज स्थिति विषय कहउछंती से क्यों अवस्था रे अछंती और तांको भरोसा काहा ऊपर अछि। आज कौन से दृढ़ विश्वास प्रभुଙ୍କ ऊपर हमर अछि कि आमे कौन विश्वास करुछु कि प्रभु आम सबु संकट रु आमको उद्धार करिवे से आमको संभाळिवे से आम जत्न नेबे। यदि से विश्वास आम जीवन रे अछि तेबे आमे ईश्वर को प्रशंसा करि परिबा तांको गौरव करि परिबा। तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। स्तुति कर प्रशंसा कर स्तुति कर प्रशंसा कर सदा प्रभु कर सदा प्रभु कर ईश्वरका पवित्र धामे ईश्वरका पवित्र धामे ताहाको प्रशंसा कर ताहाको प्रशंसा कर। पराक्रम भरा गगन मंडले पराक्रम भरा गगन मंडले ताहाको प्रशंसा कर स्तुति कर प्रशंसा कर स्तुति कर प्रशंसा कर सदा प्रभु कर सदा प्रभु कर।
ଝଙ୍କାରେ ଖଞ୍ଜଣିର ତାଳି ନାଚି ନାଚି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର। ତାର ବାଦ୍ୟ ସହ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନିରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର। ସ୍ତୁତି କର ପ୍ରଶଂସା କର ସ୍ତୁତି କର ପ୍ରଶଂସା କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତାର 68 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏହି ଗୀତଟି ଏକ ଉଦ୍ଧାରର ଗୀତ, ଯାହାକି ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲାଯିବ। ତେବେ ଏହା ଏକ ଉଦ୍ଧାରର ତଥା ବିଜୟର ଗୀତ। ଗୀତ 67 ପର୍ବରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 68 ପର୍ବରେ ଆମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ମହିମା ଓ ପରାକ୍ରମକୁ ଦେଖୁ। ତେବେ 68 ଗୀତର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଉଠନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଉନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ଘୃଣାକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ପଳାଉନ୍ତୁ। ଏହା ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବର 35 ପଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋଶା କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଠ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁମାନେ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମୁଖରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହା ଏକ ବିଜୟ ଓ ଗୌରବର ଗୀତ। 68 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କର, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ଯେ ବାହନରେ ମରୁଭୂମି ଦେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯା, ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉଲ୍ଲାସ କର। ଏଠାରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ବୃଥାରେ ନିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ କପୋତର ହରିତ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣମଣ୍ଡିତ ଡେଣା, ତାହାର ରୌପ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ପରଶବୁ ପରି ତୁମାନେ କି ମେଷଶାଳା ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ କରିବ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ନିଷ୍ପତ୍ତିବିହୀନ ଓ ଶିଥିଳତାର ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। କାରଣ ଦବୋରା ଯେତେବେଳେ ରୁବେନ୍ର ଅଳସତା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ମେଷଶାଳା ମଧ୍ୟରେ ବସିଲ କି ମେଷପଲ ନିକଟରେ ବଂଶୀନାଦ ଶୁଣିବାକୁ? ରୁବେନ୍ର ସ୍ରୋତସମୂହ ନିକଟରେ ଗୁରୁତର ମନୋଭାବନା ହେଲା। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଏହା ରୁବେନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଅଛି, କାରଣ ରୁବେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତ ସଂହିତାର ଏହି ଅଂଶରେ ଓ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 5 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଅଛି, ତାହା ଏକ ଶିଥିଳତାର, ଆଳସ୍ୟତାର ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏହି ଗୀତର ଭାବାର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ବାହୁଛାୟା ତଳେ ରହିଥିଲେ। ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ କପୋତର ହରିତ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣମଣ୍ଡିତ ଡେଣା। କପୋତ ଏକ ବଳିଦାନର ପକ୍ଷୀ ଥିଲା ଓ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଗୀତକୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଏଫିସିଓ 4 ପର୍ବର 8 ପଦ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଅଛି, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାନା ବରଦାନ ଦେଲେ। ଏହାପରେ 18 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀସ୍ଥାନକୁ ନେଇଅଛ, ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ହଁ,
ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ସାଧନ କଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ତାହାଙ୍କ ସହିତରେ ସେହି ପାରଦେଶରେ ଥିବା ଅତୀତର ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର ସ୍ୱରୂପେ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେହି କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଘେନିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯେପରି ସେ ଆଜି ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେହିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ସେହିସବୁ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ରହିଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦାନ ଯଦିଓ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ରହିଅଛି। 68 ପର୍ବର 21 ଓ 22 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଓ ଯେଉଁ ଜନ ନିଜ ଅପରାଧରେ ଅଗ୍ରସର, ତାହାର କେଶଯୁକ୍ତ କପାଳ ପିନ୍ଧି ପକାଇବେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ବାସନରୁ ପୁନର୍ବାର ଆଣିବା, ଆମେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ସ୍ଥଳରୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେହି କେଶଯୁକ୍ତ କପାଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେହି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଫଳ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ଏପରିକି ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ସ୍ଥଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଧାରର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏହାପରେ 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କନିଷ୍ଠ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ଜିହୁଦାର ଅଧିପତିମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଦଳ, ସବଲୁନ୍ର ଅଧିପତିମାନେ, ନପ୍ତାଲିର ଅଧିପତିମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହାପରେ 35 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଧାମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଟ। ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳ ଓ ପରାକ୍ରମ ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହେଉନ୍ତୁ। ସେହି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁନା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଓ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 69 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 69 ପର୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ନୀରବତାର ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ଏକ ମହାନ ମସୀହତ୍ୱ ଗୀତ। ଏହା ଦାଉଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୀତ ଓ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୀତ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ନୀରବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଗୀତ 22 ପର୍ବ ପରେ ଏହା ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଯାହାକି ନୂତନ ନିୟମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ଗୀତ 22 ପର୍ବଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ, ମାତ୍ର ଗୀତ 69 ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ଗୀତ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୋହନ ସୁସମାଚାରରେ, ରୋମିଓ ପତ୍ରରେ, ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ ଓ ଲୁକରେ ଓ ପ୍ରେରିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ଏହା ଅଭିଶାପ ସୂଚକ ଗୀତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି, କାରଣ 22 ପଦରୁ 28 ପଦରେ ଆମେ ସେହି ଅଭିଶାପ ସୂଚକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ତଥାପି ସେହି ଅଂଶରୁ ନେଇ ନୂତନ ନିୟମର ଲେଖକମାନେ ନୂତନ ନିୟମରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗୀତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ଯୌବନାବସ୍ଥାର ନୀରବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଆପଣ ସୁଷମାଚାରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୁକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଘଟଣା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ 12 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁନା। ତାହେଲେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା? ତହିଁର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏହି ଗୀତରେ କେତେକାଂଶରେ ପାଇବାକୁ ପାରିବା। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କେତେକ ଅନ୍ଧକାରର ଦିନ ସେହି ନାଜରିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଓ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରର ସମୟ ସେହି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ତାଙ୍କର ସେହି ଅଭିଶାପ ସୂଚକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କର, କାରଣ ମୋ ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରାଶି ଆସିଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ କିପରି ଏହି ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେକ ବିଷୟ ନେଇ ଏହି ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅତି ଅସହ୍ୟ ଥିଲା।
ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେପରି ଘଟିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ସେହି କୃଷ ଉପରେ ଶେଷ 3 ଘଣ୍ଟା ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା, ଯାହାକି ତାହାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଦାସଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ନ୍ୟୁନ କଲେ ଓ ଅନେକ ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ଲାଞ୍ଛନା ସହ୍ୟ କଲେ। କୃଷ ଉପରେ ସେହି ଶେଷ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ଯାହାକି ଜଗତର ପାପ ବହନ କରିନେଲେ। ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ଯଦିଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଭୋଗରେ କୌଣସି ହିତକର ବା ଉଦ୍ଧାରର ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା, ଯେତେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ସେ ନମ୍ରତାର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ଏହାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ବହନ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୀମିତତା ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସୀମିତତା। ଆପଣ ଓ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମେ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ଓ ବିବେଚନା ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ହେଲେ, ସେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କଲେ, ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କହନ୍ତି, ଯାହାକି 69 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଗଭୀର ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଅଛି, ମୋର ଛିଡ଼ା ହେବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ପ୍ଲାବନ ମୋ ଉପର ଦେଇ ଯାଉଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ପ୍ଲାବନ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସେହି ଗୁହାଳ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେହି ଦୂତମାନଙ୍କ ଗହଣରୁ ଆସି ପଶୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗୁହାଳ ଘରର କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନଡ଼ା, କୁଟା ଓ ଛଣର ସେଜ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଲେ। ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ନିରୀହ କୋମଳ ଶିଶୁର ଶରୀରକୁ ତାହା କେତେ ଆଘାତ ଦେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସେ କାହା ପାଇଁ ସହ୍ୟ କଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ମୋ ପାଇଁ ଓ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ଗୁହାଳ ଘର ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, କାରଣ ସେହି ରାତିରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଲା ସେହିସବୁ ସେହି ପଶୁମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ହେଲେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ସେହି ପଶୁମାନେ ସେହି ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ସେହି ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁହାଳ ଘରରୁ ସେ ତାହାଙ୍କର କ୍ଲେଶର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ନାଜରିତକୁ ଚାଲିଯିବା, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। 69 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଡାକୁ ଡାକୁ କ୍ଲାନ୍ତ ହୁଏ, ମୋର କଣ୍ଠ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ମୋହର ଚକ୍ଷୁ ନିସ୍ତେଜ ହୁଏ। ସେହି 30 ବର୍ଷର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସମୟ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ତହିଁର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅକାରଣରେ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବା ଲୋକେ ମୋ ମସ୍ତକର କେଶଠାରୁ ଅନେକ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟରେ ମୋହର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ମୋତେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବଳବାନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଅପହରଣ କଲି ନାହିଁ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଲି। ଏହି ପଦଟି ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୋହନ 15 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅକାରଣରେ ମୋତେ ଘୃଣା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲିଖିତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏପରି ଘଟୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପଦଟିକୁ ତାହାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ତାହାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହା ହେଉଛି, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାର କୌଣସି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କାରଣ ନଥିଲା, ଯେପରି ସେମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କୃଷିୟ ଯାତନା ସହ୍ୟ କଲେ। ରୋମିଓ 3 ପର୍ବର 24 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନା କାରଣରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ପରି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋଠାରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ସେ ତାହା କହିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ କହିଲେ, ସେ ବିଚାରା ଅତି ପାପୀ। ସେ ମୋଠାରେ କୌଣସି
କାରଣ ନ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗୀତଟି କହେ ଯେ ସେମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଘୃଣା କଲେ, ଯେପରି ମୁଁ ବିନା କାରଣରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣାଯାଇପାରିବି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ ଚମତ୍କାର ସତ୍ୟତା। 69 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋର ମୂଢ଼ତା ଜାଣୁଅଛ, ଆଉ ମୋର ପାପ ସବୁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହି ପଦଟି କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆସିଲେ। ସେ ପବିତ୍ର, ନିଷ୍ପାପ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଶେଷ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଘଣ୍ଟା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ସେହି ବିଷୟ ଥିଲା ଯାହାକି ସେ ସେହି ଗେତ୍ସେମନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ତହିଁର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋଠାରୁ ଦୂର ହେଉ। କେଉଁ ପାନପାତ୍ର? ପାପର ପାନପାତ୍ର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଓ ମୋହର ଅପରାଧର ପାନପାତ୍ର। ଯେଉଁ ପାପ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଗଲା, ତାହା ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାହାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ପାପ କରିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ବହନ କରି ନିଜେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ଏହାପରେ 6 ଓ 7 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଅନୁସରଣକାରୀମାନେ ମୋ ଦେଇ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହେଉନ୍ତୁ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନେ ମୋ ଦେଇ ଅପମାନିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କରିଅଛି, ଲଜ୍ଜା ମୋ ମୁଖ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଅଛି। ସେ 2ଟି କାରଣରୁ ଏହିପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ ଓ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଏହାପରେ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଗଣ ପ୍ରତି ଅଜଣା ଓ ମାତୃ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷୀ ହୋଇଅଛି। ତାହାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ଲେଖା ଅଛି, ମାତୃ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷୀ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପିତୃ ସନ୍ତାନଗଣ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ? କାରଣ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ପିତା ନଥିଲେ। ଏହାପରେ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଗୃହ ବିଷୟକ ଉଦ୍ଯୋଗ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଅଛି। ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭିତ୍ତି କରି କହିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଦସ୍ୟୁର ଗହ୍ୱରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାହାକୁ ବାଣିଜ୍ୟର ଗୃହରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଯୋହନ 2 ପର୍ବର 16 ଓ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେ କାପ୍ତା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଠାରୁ ଘେନିଯାଅ। ମୋର ପିତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ବାଣିଜ୍ୟର ଗୃହ କର ନାହିଁ। ତୁମ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଏହା ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବଳିଦାନ ନିମନ୍ତେ ବଳଦ, ମେଣ୍ଢା ଓ କାପ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଦଉଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ କୋରଡ଼ା ବନାଇ ମେଣ୍ଢା ଓ ଗୋରୁ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଭାବେ ନିଜକୁ ଅତି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ ଓ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭିତ୍ତି କରି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ 10 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ତାହାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ। 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ରୋଦନ କଲେ ଓ ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଲେଶ ଦେଲେ, ତାହା ମୋ ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପବାସ ବା ରୋଦନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଚଟବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣାର ପରିଧେୟ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବାଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଲି। ଏହି ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ନାଜରିତ ନଗରରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନାଜରିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଜରିତର ସବୁଠାରୁ
उत्तम व्यक्ति जो माने थिले सेमाने मध्य ताहाक विरुद्धरे कथा कहले। नाजरित एक छोट नगर थिला जहाँकि यीशुଙ୍କୁ ग्रहण करि पाला नाही, कारण से जे ईश्वर को पुत्र या से विश्वास कर नथिला। लेखा अछि, मो मत लोक मानकर गीत स्वरूप होई अछि। एपरिकी मद्यप माने मध्य ताहाक विषय और ताहाक माताक विषय नहीं कुश्चा रटना कले। यह ही थिला नाजरितरे ताहाकर जीवन। प्रिय बंधु, आपण जानती नहीं जे से दीर्घ 30 वर्ष धरी आपणक निमंते कौन सह्य कर आपण को ईश्वर को संतानत्वर अधिकारी कराइबे बोली। तेणु आसतु से प्रभु यीशु ख्रीष्टठारे विश्वास करी पापर उद्धार प्राप्त हुई तांकर संतानत्वर अधिकारी हेउ। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आशा करू आज कार्यक्रम निश्चय आपन को भल लागिथिबो। आमे लक्ष्य कलु जे दाऊद ईश्वरଙ୍କ महानता को घोषणा करुचंती। से सर्वशक्तिमान अटंती, से राजत्व करंती, से आम राजा अटंती और प्रभु अटंती। केवल सेतिकी नुहे, से आम जत्न नियंती। से पितृहीन मान पिता और विधवार नाथ अटंती। किपरि आपणा शक्तियुक्त बाहु द्वारा इस्राएल लोक मानकु मिस्ररु बाहर कले ताहा से प्रकाश करिसंती। आज कौन सी भरोसा ईश्वर को ऊपर अछि कि आमे कौन तांकठारे भरोसा स्थापन करिछु कि ईश्वर जे समान को प्रांतरे खाद्य जोगैले से आमान को जीवन में मध्य ताहा करि परंती। आज तो हम समय शेष हलानी। परवर्ती कार्यक्रम रे पुणी आपन को सहित साक्षात हबो, किंतु आपन को ठारू विदाय नबा पूर्व आसंतु प्रार्थना करिबा। दयालु प्रेममय प्रभु, आमे तुमर धन्यवाद करूछु तुम दया, तुम अनुग्रह, तुम प्रेम पाई। प्रभु तुम्हें कहिल तुम्हें पितृहीन मानक पिता, तुम्हें विधवार नाथ। प्रभु तुम्हें आममानकर पिता हो ये पर्यंत कढ़े आनिछ। तुम प्रेम रे आममान को बांधी रखिछ, सेथिबा आमे तुमर धन्यवाद करूछु। प्रभु तुमर गौरव करूछु, तुमर महिमा करूछु। प्रभु तुम्हें आममान को जीवन रो सब अवस्था रे आममान को संभालीछ, आम जत्न नैछ, आममान को रक्षा करिछ। सेथिबा आमे तुमर धन्यवाद करूछु। प्रभु आममान को जीवन रे केते जे विपद समस्या थिला, प्रभु तुम्हें सेथिरु उद्धार करी ए पर्यंत तुम्हें आनिछ, सेथिबा धन्यवाद देउछु। एई समय पुणी थरे निज निज को तुम निकट रखुछु। प्रभु तुम्हें आममानकर सहित ईश्वर हो। आममान को तुम स्वर्गीय अनुग्रह पुणी आशीर्वाद रे परिपूर्ण कर। तुम्हें आममान को प्रार्थना सुनिल, धन्यवाद दे एई प्रार्थना प्रिय यीशुଙ୍କ नाम रे मागिलु, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। गत प्रश्नर उत्तरटी हैला ए उद्धार। आजिर प्रश्नटी हैला मनुष्य काहाकू गौरवान्वित करिबा उचित? ए मनुष्य, बी राजा, सी ईश्वर, डी धन। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তা কালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାইବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले बरगढ़ कलाकानु तांडे।